Good afternoon to everybody. Today's session for fifth semester, third BCom General only. Third BCom General వాళ్ళకి fifth semester లో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్లస్టర్ కి సంబంధించి సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ అనేటటువంటి ఒక పేపర్ ఉంటుంది. ఆ సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ లో ఈరోజు టాపిక్ 5. ఆ టాపిక్ 5 దేని గురించి అంటే వేరియస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్, అంటే కేంద్ర బ్యాంకులో ఉండేటటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఫారెన్ ట్రెండ్స్ అన్నమాట. అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ధోరణులు, వేరియస్ ట్రెండ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. జనరల్గా సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది మనకి ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కో రకమైనటువంటి పేర్లతో పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మన భారతదేశంలో సెంట్రల్ బ్యాంకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కింద పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పేరు ఉంటుంది సెంట్రల్ బ్యాంక్. కానీ మన దేశంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ని ఆర్బిఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కింద చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సరే, ఇప్పుడు టాపిక్ 5 లోకి వచ్చేటప్పటికి వేరియస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్, అంటే కేంద్ర బ్యాంకింగ్ లో ఏ విధమైనటువంటి ధోరణులు ఉన్నాయి అనేది మనం ఈ రోజు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయాలన్నమాట. కేంద్ర బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి ధోరణులలో ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే పారదర్శకత. దేని విషయంలో పారదర్శకం ఉంటుంది? మనీ మానిటరీ విషయంలో, అంటే ద్రవ్య విధానానికి సంబంధించి, ద్రవ్య విధానం అంటే మానిటరీ ఫండ్ ద్రవ్యనిధి, ఈ ద్రవ్య విధానానికి సంబంధించినటువంటి విధానంలో ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది కావాలి. పారదర్శకత అంటే క్లియర్ గా, అంటే క్లియరెన్స్ అంటే దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానాలకు తావు లేకుండా క్లియర్ కట్ గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటారు అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏమంటామంటే పారదర్శకతని చెప్తారు. సో వేరియస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి పాయింట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ మానిటరీ పాలసీ. A modern trend in central banks is transparent to monetary policy as far as possible and feasible, as this transparency results into a reduction in market uncertainty as to the reaction function of the monetary authority, improve the understanding of financial markets in conducting monetary policy, and therefore reduce uncertainty. Transparency limits are also recognized by the publication of detailed results, which are useful in cases involving central bank operations in the financial markets. Central banks increasingly realize that their traditional command and control approach is not effective in current circumstances. During the 1950s and 60s, central banks, especially in advanced industrialized countries, could use moral incentives to impose interest rates and use credit rationing to implement successful controls on the growth rate of credit and monetary aggregates. In Japan, this was the case until the late 80s, but those days have gone. In a market-driven world, control has been replaced by influence. The modern central bank has to make use of the few tools that can still control directly to convenience the market with its enormous deep pockets, both the intention and the ability to achieve the declared goals. It is the realization of this fact that has led central banks to the more transparent over the years. It is true that there is now greater transparency in the long-term strategic objectives. It cannot be feasible for central banks to close their tactical consideration because some main availability to influence the market is necessary. However, in many cases, the information is communicated to the market with a delay. Central banks
seeks to collect market expectations estimates through surveys. In short, a process of opening has begun by central banks. The emphasis is on the quantity and quality of data dissemination, that is enough timely and reliable information in a standardized way. Recent experience suggests that this process of transparency has been expanded, depended, and intensified. The process has become relatively more articulate, advisory, and participative with external orientation. The orientation of monetary policy and the logic of communicating to the public in a variety of ways. సో ఇది ద్రవ్య విధానంలో పారదర్శకత అనేది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. ఇది ఒక కేంద్ర బ్యాంక్ సంబంధించినటువంటి ధోరణిలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. కేంద్ర బ్యాంకుల్లో సాధ్యమైనంత వరకు కూడా లేటెస్ట్ ధోరణి అనేది కనిపిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. ఇలాగా పారదర్శకత అనేది ఉండడం వల్ల, ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండడం వల్ల ద్రవ్య అధికార ప్రతిచర్య క్రింద మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అనిశ్చితిని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ద్రవ్య విధానాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా ఆర్థిక మార్కెట్ల పట్ల, అంటే ఫైనాన్స్ కి సంబంధించినటువంటి మార్కెట్ల విషయంలో అవగాహన మెరుగుపరచుకోవడం ద్వారా అనిశ్చిత అనేది తగ్గింపబడుతుందని చెప్పొచ్చు అనమాట. అలాగే ఇంకా ఏంటంటే దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక లక్ష్యాల్లో ఇప్పుడు మరింత పారదర్శకత అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే కేంద్ర బ్యాంకులు చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించకపోయినట్లయితే కేంద్ర బ్యాంకులు అనేవి దాని క్రింద ఉన్నటువంటి బ్యాంకులన్నిటికీ కూడా మార్గదర్శకాలు అవి అనమాట. ఎందుకంటే ఏ బ్యాంక్, కేంద్ర బ్యాంక్ అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఈజ్ ది బాస్, అంటే బ్యాంకులన్నిటికీ కూడా బాస్ అనమాట. ఏదైనా సరే కేంద్ర బ్యాంక్ యొక్క పరిమితికి లోబడే పనిచేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల బాహ్యంగా మరింత స్పష్టంగా సలహా ఇవ్వదగినదిగా, అవసరమైతే వాణిజ్య బ్యాంక్ యొక్క చర్యలను కూడా చేయడానికి కూడా ఈ కేంద్ర బ్యాంక్ అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉంటుంది. అంచేత కేంద్ర బ్యాంకు అనుసరించేటటువంటి విధానాలన్నీ కూడా ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉండాలి, అంటే పారదర్శకంగా ఉండాలి. అలా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ఒక ట్రెండ్ కింద చెప్పొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ ట్రెండ్ ఏంటి అంటే ద స్టేట్ అండ్ ది సెంట్రల్ బ్యాంక్, అంటే రాష్ట్రము మరియు కేంద్ర బ్యాంక్. అంటే రాష్ట్రం విషయంలో కేంద్ర బ్యాంకులు ఏ విధంగా ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ వర్ ఒరిజినల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. జనరల్ గా కేంద్ర బ్యాంకులు మొట్టమొదట ఎలా ఏర్పాటని అంటే ప్రైవేటు వ్యక్తులతో ఏర్పాటు అవడం అనేది జరిగింది. thus maintaining its political independence during the First World War and the post-war period. The general view was against any kind of state interference with the central banks. The Brussels Conference of 1929 adopted the banks, and in particular issuing banks should be released from political pleasures and must be carried out only in the framework of prudent finance. The underlying concept of central bank independence theory was largely based on the point that absolute state control would pave the way for mismanagement of currency and credit. అంటే చాలా వరకు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కేంద్ర బ్యాంకులు ఎక్కడ స్థాపించబడ్డాయి అంటే ప్రైవేట్ ఈక్విటీ, అంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల సహకారంతో స్థాపించారు. దాని ద్వారా ప్రైవేటు ఫారంలో కేంద్ర బ్యాంకులు స్థాపించడం వల్ల రాజకీయ స్వాతంత్రం కొనసాగించారనమాట. వాళ్ళ రాజకీయాలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, అలాగే యుద్ధం తర్వాత, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు అలాగే యుద్ధం తర్వాత కూడా ఏ విధమైనటువంటి ప్రభుత్వ జోక్యం కూడా లేవన్నమాట. ఆ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు కానీ ప్రపంచ యుద్ధం అయిన తర్వాత కానీ కేంద్ర బ్యాంక్ యొక్క ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు కూడా లేవన్నమాట. అయితే 1929 సంవత్సరంలో బ్రసెల్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో బ్యాంకులు మరియు ప్రత్యేకంగా జారీ బ్యాంకులు రాజకీయ ఒత్తిళ్ల నుంచి విడుదల చేయబడాలి, అలాగే వివేచనాత్మక ఆర్థిక ప్రణాళికలు మాత్రమే అమలు చేయాలి,
అంటే అందరూ అనుసరించదగినటువంటి ప్రణాళికలు మాత్రమే అనుసరించాలి అని చెప్పేసి తీర్మానం చేయడం అనేది జరిగింది. కేంద్ర బ్యాంకు స్వాతంత్ర సిద్ధాంతం యొక్క అంతర్లీన భావన సంపూర్ణ రాష్ట్ర నియంత్రణ అనేది క్రెడిట్ కరెన్సీ యొక్క మిస్మేనేజ్మెంట్ కి దారి తీస్తుంది. ఎందుకంటే రాజకీయ రంగాల యొక్క పలుపోటు దాని మీద పడింది అనుకోండి, మిస్మేనేజ్మెంట్ కి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలాగే పాత కేంద్ర బ్యాంకుల జాతీయకరణ, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బ్యాంకుల జాతీయకరణ అంటే ప్రభుత్వంలో కలిపేయడం అనమాట. 5 దశాబ్దాల్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కొత్త కేంద్ర బ్యాంకులు, అలాగే ప్రభుత్వ సంస్థలు, అలాగే ప్రతి రాష్ట్రము కేంద్ర బ్యాంకు కలిగి ఉండాలి. ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఇక్కడ ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది ఉండాలి. అధిక కేంద్ర బ్యాంకులు ఒక గవర్నరు లేదా బోర్డు నియామకం ద్వారా రాష్ట్రం చేత నియంత్రించబడాలి. కంట్రోలింగ్ అనేది ఉండాలి. ఆ కేంద్ర బ్యాంకుకి గవర్నర్ అనేవాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పేసి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కేంద్ర బ్యాంకులు చట్టాలు సెంట్రల్ బ్యాంకు రాష్ట్ర బ్యాంకుల మధ్య సంబంధాన్ని విరివిగా అది ప్రోత్సహించడం, స్పష్టమైనటువంటి నిబంధనల్ని ఏర్పరిచింది అనమాట. అలాగే 20వ శతాబ్దం సగం నుంచి కూడా కేంద్ర బ్యాంకుల మీద రాష్ట్ర నియంత్రణ ప్రధానంగా ఉండేది. కేంద్ర బ్యాంకులకు కొంత స్వాతంత్రం కలిగించడం ఇటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ధోరణి అనమాట. రాష్ట్ర జోక్యం ఇటువంటి మార్గదర్శకాలు లేకుండా ఆ స్వాతంత్ర అధికారాలు వినియోగించడం అనేది ప్రస్తుతమైనటువంటి ధోరణి. స్వల్పకాలంలో రాజకీయ ప్రభావాలకు తావు లేకుండా మధ్యకాలంలో అదే లక్ష్యాల ముసుగులో ఉంచడం అనేది కేంద్ర బ్యాంకుల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం కింద చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ద నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అండ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి పాత కేంద్ర బ్యాంకులు అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వ పరం చేసేసిన తర్వాత కొత్త బ్యాంకులు కానీ పాత బ్యాంకులు కానీ అన్ని కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా వ్యవహరిస్తూ రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పేసి చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. అయితే దీన్ని ఏమంటారు అంటే అటానమస్ అంటారు. అటానమస్ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి అని. ఈ స్వయం ప్రతిపత్తి జరగడానికి సంబంధించినటువంటి ద టర్మ్ అటానమీ ఆర్ ఇండిపెండెన్స్. స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే అది సొంతంగా వ్యవహరించడాన్ని స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం అని చెప్పేసి చెప్తారు. సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ లో రిఫర్స్ టు హౌ ఫ్రీలీ ద మానిటరీ పాలసీ మేకర్స్ can lead to policies with little or nothing interference from the government. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటటువంటి సలహాలు సంప్రదింపుల్ని పాటిస్తూ అవి అటానమస్ గా వ్యవహారం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఈ కేంద్ర బ్యాంకులు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటివి. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సిడర్స్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. దాంట్లో స్వాతంత్రము అంటే 2 రకాలైనటువంటి విధానాలు బయటకు వస్తున్నాయి. దే ఆర్ పొలిటికల్ ఇండిపెండెన్స్, ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్. అంటే రాజకీయ స్వాతంత్రము, ఆర్థిక స్వాతంత్రము. హౌఎవర్ టుడే దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ మోర్ పాపులర్ నేమ్స్. అవే ఎలా వచ్చినాయి అంటే ప్రస్తుత రోజుల్లో గోల్ ఇండిపెండెన్స్ కింద, అలాగే టార్గెట్ ఇండిపెండెన్స్ కింద, అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇండిపెండెన్స్. గోల్ ఇండిపెండెన్స్ ఏమంటారు అంటే లక్ష్య స్వాతంత్రం అంటారు. టార్గెట్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే టార్గెట్ స్వాతంత్రం అంటారు. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇండిపెండెన్స్ ని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ స్వాతంత్రం కింద చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే గోల్ ఇండిపెండెన్స్. గోల్ ఇండిపెండెన్స్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ టు డిటర్మైన్ ఇట్స్ ఓన్ మానిటరీ అండ్ అవర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ గోల్ ఇండిపెండెన్స్ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అంటే సెపరేట్ గా ఒక మానిటరీ కమిటీ కింద ఏర్పాటు అయ్యి అదేం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్. అంటే రాజకీయ నాయకుల యొక్క ప్రమేయాన్ని తీసుకోకుండా ఉంటుంది. సమ్ కామన్ మానిటరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ టు మెయింటైన్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ, టు కంట్రోల్ కరెన్సీ సప్లై ఆర్ టు ఇంక్రీజ్ రియల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. నిజంగా వాస్తవంగా ఆర్థికమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే రాజకీయ నాయకుల యొక్క సలహాలను పాటించకుండా స్వతంత్రంగా అటానమస్ గా అది వ్యవహారం చేస్తుంది. అలాగే టార్గెట్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే టార్గెట్ ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి టార్గెట్ ఇండిపెండెన్స్ కింద చెప్తారు. When the central bank depends on the purpose, that is the state decides macroeconomic objectives, it allows the central bank to set the benchmark for the target and develop policy tools to achieve the goal. For example, if the state wants to keep inflation at a low of 2%, it will probably adopt a contractual monetary policy
వేర్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ సెట్ టు ఎ వెరీ హై లెవెల్. అంటే దేశంలో ఇక్కడ రాజకీయ పరిస్థితులను లెక్కలోకి తీసుకోకుండా ద్రవ్యోల్బణ రేటుని కంట్రోల్ చేయగలగాలి అనుకున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వతంత్రంగా అటానమస్ బాడీ కింద నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ టార్గెట్ స్వాతంత్ర లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అంటే, ఒక బెంచ్ మార్కుని నెలకొల్పగలగాలి అంటే విధాన ఉపకరణాలు అభివృద్ధి చేయగలగాలి. అంటే ఉదాహరణకి ఒకవేళ రాష్ట్రం యొక్క ద్రవ్యోల్బణం 2% తక్కువ ఉండాలని కోరుకుంటుంది అనుకోండి. ఒక రాష్ట్రం యొక్క ద్రవ్యోల్బణం అంటే 2% తక్కువ ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లయితే వడ్డీ రేటు చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండే ద్రవ్య విధానాన్ని అవలంబించాలి. ద్రవ్యోల్బణం రేటు తక్కువ ఉండాలి అంటే వడ్డీ రేటుని ఎక్కువ ఉండేలాగా చేయవలసి ఉంటుంది. ఇటువంటి ద్రవ్యపరమైనటువంటి విధానాలు ఎవరు తీసుకుంటారు? సెంట్రల్ బ్యాంకే తీసుకుంటుంది అనమాట. సో తర్వాత ఏంటి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇండిపెండెన్స్. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, the government consults and the central bank and sets the monetary target. It is said that the central bank is instrumental in its own right, as it is free to choose the political instruments to reach the macroeconomic objective. It also depends on the destination and depends on the government. Destination and depends on the government. The tools used by the bank. సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ స్వాతంత్రంకి వచ్చేటప్పటికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా సెంట్రల్ బ్యాంకుని సంప్రదించి ద్రవ్య లక్ష్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. మానిటరీ పాలసీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్స్ ని గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ని అప్రోచ్ అవుతుంది. అలాగే స్థూల ఆర్థిక లక్ష్యం చేరుకోవాలి అంటే రాజకీయ సాధనాలను ఎన్నుకోవడానికి కేంద్ర బ్యాంకు స్వతంత్ర హక్కు అటానమస్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది మనకి లక్ష్య స్వాతంత్రం గురించి, టార్గెట్ స్వాతంత్రం గురించి, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ స్వాతంత్రం గురించి చెప్పడం అన్నమాట. ఇక ఫైనల్ గా మరొక ట్రెండ్ ఏంటి అంటే వివిధ ధోరణి అంటే కేంద్ర బ్యాంకులో ఉండేటటువంటి మరొక ట్రెండ్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే కేంద్ర బ్యాంకు మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధి. సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ particularly in emerging economies would do well to promote the process of accelerating economic growth by infusing efficiency and effectiveness of financial intermediation and stability in the financial system. అంటే ఇక్కడ కేంద్ర బ్యాంకులు ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరత్వాన్ని సమర్థవంతమైనటువంటి మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఆర్థిక ప్రగతిని సాధిస్తున్నాయి. ఎందువల్ల అంటే సమర్థవంతమైనటువంటి మీడియేషన్ అంటే మధ్యవర్తిత్వం కింద ఉండడం. అంటే బ్యాంకులకి మధ్య ప్రతి బ్యాంకు కూడా కేంద్ర బ్యాంకునే అప్రోచ్ అవ్వాలి, కేంద్ర బ్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ని ఫాలో అవ్వగలగాలి. తర్వాత ఇంకేంటంటే ఆర్థిక వృద్ధిని, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ని అభివృద్ధి చేయాలి అంటే ఉత్పత్తి ప్రయోజనాల కోసం క్రెడిట్ లభ్యతకు హామీ ఇవ్వాలి. ఏ బ్యాంక్ అయినా డబ్బు అవసరమైంది అనుకోండి, ఆ బ్యాంకుకి అవసరమైనటువంటి డబ్బుని సెంట్రల్ బ్యాంకు రుణం రూపంలో అందచేయగలగాలి, నేను ఇస్తాను అని హామీ ఇవ్వగలగాలన్నమాట. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని, స్థిరత్వాన్ని పూర్వ నిర్ధారణ ద్వారా నిర్ధారిస్తుందని చెప్పొచ్చు అనమాట. 1997 మధ్యకాలంలో తూర్పు ఆసియాలో సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సరైనటువంటి అభివృద్ధి, నిజమైన రంగం యొక్క అభివృద్ధికి అనుబంధంగా ఈ సెంట్రల్ బ్యాంకులే నిలబడి ఉన్నట్టుగా మనకి సాక్ష్యాలు తెలుపుతున్నాయి అన్నమాట. అభివృద్ధికి ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, అలాగే పొదుపు, మూలధనం పెట్టుబడులు, ఉత్పాదకత స్థాయిని పెంచడం ద్వారా సమర్థవంతంగా బాగా పనిచేసే ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది అని చెప్పి ఇటీవల కాలంలో కూడా అవగాహన కూడా పెరుగుతూనే రావడం అనేది జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ కండిషన్ ఫర్ గ్రోత్. అయితే దేర్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ ఏ గ్రోయింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ది recent past that an efficient and well functioning financial system contributes to economic growth by increasing the level of savings and capital investment and productivity. ఉత్పత్తితో పాటు పొదుపు అలాగే మూలధన పెట్టుబడి ఉన్నట్లయితేనే కేంద్ర బ్యాంకుల ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఇది various trends in central bank. This session is complete.